ವರ್ಷಗಳ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾದು ನಡೆಸಿರುವಂಥ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್ ಲಾರ್ಡ್. ಕರ್ತನೆ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನೇ ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ತಂದೆ ದೇವರೇ, ಆ ಒಂದು ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ದ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಲವ್. ಆ ಮಗನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. at the cross where I first saw the light. ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಬಳಿಯೇ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡೆ ಅಂತ ಈ ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. உயரமும் உன்னதமுமான சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் உயரமும் உன்னதமுமான சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் சேனைகளின் கர்த்தராகிய ராஜாவை என் கண்கள் காணட்டும். சேனைகளின் கர்த்தராகிய ராஜாவை என் கண்கள் காணட்டும். கைகளை உயர்த்தி சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே, பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே. ஒருவரால் சாவாமல் உள்ளவர் இவர், சேரக்கூடா ஒளிதனில் வாசம் செய்பவர். ஒருவரால் சாயாமல் உள்ளவர் இவர், சேரக்கூடா ஒளிதனில் வாசம் செய்பவர்.
அகிலத்தை வார்த்தையால் சிருஷ்டித்தவர் இயேசுவை உம்மையே ஆராதிப்பேன். அகிலத்தை வார்த்தையால் சிருஷ்டித்தவர் இயேசுவே உம்மையே ஆராதிப்பேன். கைகளை சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே. சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே. பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே. ஆதியும் அந்தமுமானவரிவர், அல்பாவும் ஒமேகாவுமானவரிவர். ஆதியும் அந்தமுமானவரிவர், அல்பாவும் ஒமேகாவுமானவரிவர். இருந்தவரும் இருப்பவரும் சீக்கிரம் வரப்போகும் ராஜா இவர். இருந்தவரும் இருப்பவரும் சீக்கிரம் வரப்போகும் ராஜா இவர். யாரவர்? சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே. பரிசுத்தர் பரிசுத்தರೇ. ಆತನ ನಾಮ ಉನ್ನತವು, ಆತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಅಡ್ಡ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ, ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖರಾಗ್ತೇವೆ. ಆತನ ನಾಮದಿಂದಲೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಿಂದ ನಾನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆ. ಆಮೆನ್. எல்லா நமத்திலும் மேலானவர், முழங்கால்கள் முடங்கிடும் இவருக்கு முன். எல்லா நமத்திலும் மேலானவர், முழங்கால்கள் முடங்கிடும் இவருக்கு முன். துதிகன மகிமைக்கு பாத்திரரே, தூயவர் இயேசுவை உயர்த்திடுவே. துதிகன மகிமைக்கு பாத்திரரே, தூயவர் இயேசுவை உயர்த்திடுவே. கைகளை உயர்த்தி. சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே. சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே. பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே. பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே. நன்றி
ஆராதிக்கின்றோம் ஆண்டவரே. Thank you Lord. இயேசுவே ஆராதிக்க இங்க வந்திருக்கிறோம். Thank you Lord. இயேசுவே ஆராதிக்கின்றோம் ஆண்டவரே. Thank you Lord. இயேசுவே ஆராதிக்க இங்க வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. இயேசுவே எங்களை நிரப்பும் ஆண்டவரே. சேனைகளின் கர்த்தரே ಪರಿಶುದ್ಧರೇ எங்கள் ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾரும் ಆಂಡವರೇ. ಯೇಸುವೆ ಗೂಢಾರದ ಸಮೀಪಕ್ಕೂ ಯಾವ ಉಪದ್ರವವೂ ಬರಲಾರದು. Psalms chapter 91 verses 10 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. ಯೇಸುವೆ ನಮ್ಮ ಗೂಢಾದ ಸಮೀಪಕ್ಕೂ ಯಾವ ಉಪದ್ರವ ಬರಲಾರದು ದೇವರೇ. ಯೇಸುವೆ ಕೇಡೇನು ನಮಗೆಂದು ಸಂಭವಿಸುವುದು ದೇವರೇ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಆಡಿರಿ. ಗೂಢಾರದ
மது மகனே. உம்மை ஆராதிப்பதே எங்களுக்கு ஆசை ஏசப்பா. ஹalleluya. எல்லா ஜோராக கைகளை தட்டி சொல்லலாமா? உம்மை ஆராதிப்பதே எங்க ஆசை ஏசப்பா. ஹalleluya. உம்மை ஆராதிப்பது தான் எங்கள் ஆசை, எங்களோட வாஞ்சை. உம்மை ஆராதிக்க வந்திருக்கோம் ஏசப்பா. we love you jesus என்று சொல்லலாமா? ஏசப்பா எங்க மத்தியத்தில் இருக்கிறார். ஒரு பிரசன்னத்தை எங்க சபை முழுவதுமா இருக்குது. ஆவியானவர் இங்க இருக்கிறார். அவர் நம்மளை நடத்துவார். ஹalleluya. எல்லாம் சந்தோஷமாக பாடலாமா? thank you jesus. எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச பாடல சந்தோஷமாக முழு இதயத்தோடு அவருக்கு கொடுத்து விடலாமா? ஹalleluya. thank you jesus. எல்லா கண்களை மூடி பாடலாமா?
ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್, ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಆಮೆನ್. ಆತನ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ನಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಿಕೋ ಗೋಡೆಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮದಾದರೆ ಜಯವು ಆತನು ಕೊಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ದ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಮೈನ್ ಬಟ್ ದ ವಾರ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್, ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯುದ್ಧವು ಆತನದು, ಅದರ ಜಯವು ನಮ್ಮದು. ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಯಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಎರಿಕೋ ಗೋಡೆಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಗಳು ಇಬ್ಬಾಗವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತಿರುವ ಆತನು ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಕರ್ತನನ್ನು ನಾವು ಆಶ್ರಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಗೂಡಾರದ ಸಮೀಪಕ್ಕೂ ಯಾವ ಕೇಡು ಬರದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟ ಯೇಸುವಿಗೆ, ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ,
Hallelujah. 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 ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮಗೆ ಜಯ. Hallelujah. ಆತನ ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಜಯ. Hallelujah. ஆத்தன நாமக்கே மகிமை. Hallelujah. என்னை எந்நாளும் நடத்தும் என் தேவனுக்கு நன்றி. Hallelujah. என்னோடு எப்பொழுதும் இருக்கும் இம்மானுவேலுக்கு நன்றி. Hallelujah. Hallelujah. என்னை ஒருபோதும் கைவிடாத என் நேசருக்கு நன்றி. Hallelujah. Hallelujah. We love you, Lord. We praise you, Lord. We worship you, Jesus. Holy Spirit, hallelujah. Increase in us, Lord. எங்கள் மத்தியில் பெருகும் ஆவியானவரே, உம்மை வரவேற்கிறோம். நீனே நம்ம நிரீட்சை தந்தையே. You are our hope, Lord. தேடி வந்தவரே உமக்கு நன்றி. தேடி வந்து பாட வைத்து உமக்கு நன்றி ஐயா. தேடி வந்து பாட வைத்து உமக்கு நன்றி ஐயா. சொல்வீங்களா? என்னை நடத்தும் இயேசுனா உமக்கு நன்றி ஐயா. எனக்குள் வாழும் உமக்கு நன்றி ஐயா. பாவமில்லாத தூய வாழ்வு தந்தீரே. பாவமில்லா தூய வாழ்வு வாழ செய்பவரே. பாவமில்லா
Hallelujah. Hallelujah. உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே இயேசுவே. வழியாய் வந்தீரே, வாழ வைத்தீர். உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே இயேசுவே. எங்கள் வழியே, எங்கள் ஒளியே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே இயேசுவே. Help us to please you through this worship, Lord. இயேசுவே, நாங்கள் ஆண்டவரே எங்களுக்காக வரல ஆண்டவரே, உம்மை ஆராதிப்பதற்காக இங்கே வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே இயேசுவே. எங்கள் மேலும் அக்னியை ஊற்றி நிரப்பும் ஆண்டவரே இயேசுவே. ಯೇಸು ರಾಜನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ರಾಜನೇ ಜೀವಾಂತ್ಯ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ದೇವರೇ ಯೇಸುವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಮಗೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಿರಿ ದೇವರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರಿ ದೇವರೇ. ಲಾರ್ಡ್, help us to love you with all our hearts, Master. Lord, let our ways be pleasing in your sight, Lord. Jesus, help us, Lord. Thank you, Jesus. ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ದೇವರೇ. ಪ್ರೀತಿಸುವೆ, 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 ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಎಂದು ಆಡಿರಿ. ಪ್ರೀತಿಸುವೆ, ದೇವನು ನೀ, ಅತಿಶಯ ದೇವನು ನೀ. ಸಂತೈಸುವ ಕರ್ತನೆ, ಸಂತೈಸುವ ಕರ್ತನೆ, ಅತಿಶಯ ದೇವನು ನೀ. ಸಂತೈಸುವ, ಸಂತೋಷವು, ಸಂತೋಷವೇ, ಸಮಾಧಾನವೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ಸಂತೋಷವೇ, ಸಮಾಧಾನವೇ, ಸಂತೋಷವೇ, ಸಮಾಧಾನವೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಜೋರ ಕೂಗಿ ಆಡಿ. ಪ್ರೀತಿಸುವೆ, ಪ್ರೀತಿಸುವೆ, ನಮಗೆ ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡಿರಿ ದೇವರೇ. ನಮ್ಮ ಜೀವಾಂತ್ಯ ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಲು ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸು. ಇಮ್ಯಾನುವೇಲನು ನೀ, ಇಮ್ಯಾನುವೇಲನು ನೀ, ಎಂದೆಂದು ಜೊತೆಗಿರುವೆ.
ಎಂದೆಂದು ಜೀವ ನೀಡುವ ಜೀವವಾಕ್ಯ, ಜೀವ ನೀಡುವ ಜೀವವಾಕ್ಯವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವ ನೀಡುವ ಜೀವವಾಕ್ಯವೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ಬಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ನೀನೇ, ದಾವಿದನ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬಲ್ಲಿ ನೀನೇ, ದಾವಿದನ ಬೇರು ನೀನೇ. ಮುಂಜಾನೆಯ ನಕ್ಷತ್ರವೇ, ಮುಂಜಾನೆಯ ನಕ್ಷತ್ರವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ನಕ್ಷತ್ರವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನು ನೀ, ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನು ನೀ, ಎಂದೆಂದು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ಹೌದು ದೇವರೇ, ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನು ನೀ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವವನೇ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಜೀವವಾಕ್ಯವೇ ಯೇಸುವೇ, our living water, we praise you Lord. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವವಾಕ್ಯ ಓದುವಾಗ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇವೆ ದೇವರೇ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಜೀವವಾಕ್ಯವೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಎಂದು ಆಡಿರಿ. ಪ್ರೀತಿಸುವೆ, ಜೋರಾಗಿ ಆಡಿರಿ. ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಎங்கள் ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾರು ಆಂಡವರೇ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕಮ್ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೀತಿಸುವೆ, ಪ್ರೀತಿಸುವೆ, ಜೀವಾಂತ್ಯ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವಾಂತ್ಯ ದಿನವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಆಡಿ. ಜೀವಾಂತ್ಯ ದಿನವೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವಾಂತ್ಯ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಚನದಿಂದ, ಕತ್ತಲನ್ನು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಗುಡಾರದಂತೆ ಕವಿಸಿಕೊಂಡು ಜಲಮಯವಾಗಿರುವ ನೀಲ ಮೇಘಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದನು. ಯೆಹೋವನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗಿದನು, ಪರಾತ್ಪರನು ಧ್ವನಿ ಕೊಟ್ಟನು, ಇಗೋ ಕಲ್ಮಳೆಯು ಉರಿಗೆಂಡಗಳು. ಆಗ ಯೆಹೋವನೇ,
ನಿನ್ನ ಗದರಿಕೆಯಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಭಾರದಿಂದಲೂ ಸಮುದ್ರದ ತಾಳವು ಕಾಣಿಸಿತು, ಭೂಮಂಡಲವು ಅಸ್ಥಿವಾರಗಳು ತೋರಿ ಬಂದವು. ನನಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠರು ಪುಷ್ಟರು ಆಗಿ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ವಿಶಾಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದನು, ನನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿಕೊಡೋಣ. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ನೀತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಲು ಮಾಡಿದನು, ನನ್ನ ಕೈಗಳ ಶುದ್ಧತ್ವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಟ್ಟನು. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಕರ್ತನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ. ಬನ್ನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ. ನಾನು ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. I was a pancreatic duct cancer. Note that I was a pancreatic duct cancer patient. Before I hardly came 5 weeks for the church. My sister daughter told me, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಬಂದಮೇಲೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತ ಆಯಿತು. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಅಪೋಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ. ನನ್ನ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಮೇಜರ್ ಆರ್ಗ್ಯನ್ನು. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಜೀವ ಶವ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದು ಪಾಸ್ಟರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಅವರು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಸತ್ಯವೇದದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಈಗ ನಾನು ಸುಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವ ಭಯದಿಂದ ಬಂದೆ. ಈಗ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೀಗ ಮೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಜೀಸಸ್, ಮೈ ಮೆಡಿಸನ್ ಈಸ್ ಬೈಬಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಮೇಜರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದರು. ಒಂದಲ್ಲ 2-3 ಅಂಗಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನೀವು ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನೀವು ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಅವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ. ಜೋರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಬಾರ್ದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ? ಬೈಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ನೀವು ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಂಗಳೇ ವಿಶಾಲಮಾನ ಇಡತಿಲೆ ಅವರೆನ್ನ ಸೇವಾರ್. ಆಮೇನ್. 19ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಕೀರ್ತನೆ 18:19. ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ವಿಶಾಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದನು, ನನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಂಥ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಶಾಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತ ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ, ಸೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಕ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ.
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ? ಇಲ್ಲ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನ. ಜಾಯ್ಸ್, ಗಾಡ್ ಲವ್ಸ್ ಯು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು? ತುಂಬ ಇಕ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಫಸೈ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ, ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕರ್ತನು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿರ್ಬೋದು, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಪ್ರವಾದನೆಯ ವಾಕ್ಯ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರು ಸುಳ್ಳಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆತ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಎರಡು ನಾಲಿಗೆ ಉಳ್ಳವನಲ್ಲ. ಆತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡುವಾತನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಳುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೈ ಬೈಬಲ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ಹೌ ಯು ಹಾರ್ಡ್ ಮಿ ಲಾರ್ಡ್, ಯು ಹಿಯರ್ಡ್ ಮೈ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್. ಎನ್ ಜಪங்களை ಕೇಟ್ಟಿರಯ್ಯ. ಆಮೇನ್. ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಚಲಿಸೋಣ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಸರ್ವಿಸ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ದೇವರಾತ್ಮನ ನಡೆಸುವಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. പരിശുദ്ധ ആവിയാനവർ നിങ്ങളെ ആളുകെ ചെയ്യട്ടും. ഓ റബ ലെസരെ ബനത്തരെ കതരെ ബലോ റബ ദരെ സെൻദറാബ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಟಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಟಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ. ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ವರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಂದ ಬರೆ ಕತರೋ ಲಬರಾಂದ ಸೆಕ್ಕ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲೇಬಾರ್ದು. ಬೇರೆಯವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ವರ ಇದೆಯೋ ದೇವರಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನಿಲ್ಲಿ. ಆತನ ವಾತಾವರಣವೆಲ್ಲ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಶಕರ್ ತೆರೆಲ ರೋಹೊತ್ತೆರೆ ಮಲಾಂದೆ ಸೇ ರೋಬಲರಾಂದೆ ರಬಬಲ ಶಕರೆ ಓಮಲಂತಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. உங்களை விசாலமான இடத்துக்கு ஆண்டவர் நடத்த போகிறார். ஹalleluya. நெருக்கத்திலே இன்று விசாலமான இடத்துக்கு நடத்த போகிறார். ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು. இந்த ವಾರ್ತೆಗಳು ದೀರ್ಘದರ್ಶನ ವಾರ್ತೆಗಳು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲ. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿ. ಶಾಕತ್ತಲೆ ಅಮತ್ತಲೆ ಕೊಬಾತರೆಲ ಮಾದರೆಲ ದಮಾನೆಕರ ಕತ್ತರೆಲ ಬದಾಲೆಕ ಅಲ್ದಿ ಮಾತು ಸೇರಮಲ ದೇರೋಲ ಅಮಿರ್ತ ಕಾರ್ತ ಕಾಕ ಬೋದರೆಲ ಮಗ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಶಬ ಬಾಬಾ 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 ಓರಿ ಬಾಬಾ ಬದರಮ ಬಾಬಾ ಲ ಶಂದರಲ ರಬ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಕಲ ಕರೆ 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 ರೋಲೆ ಬಲೆ ಸೆರೆ. ಆಮೆನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಎಸ್, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಆಮೆನ್. ದೇವ್ರು ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರಮ್ಮ. ಗೀತಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ವರ ಇಲ್ವೋ ದೇವರು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಶಬಕರಲ ರಂದ ಬರಬಬಾ ಓ ರಬಬಬಬಾ. இயேசுவின் வல்லம் இறங்கிக் கொண்டிருக்குது. ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. ಇದು ತಂದೆಯ ಮನೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಜೀವ ನದಿಗಳು ಇದೆ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಜೀವಕರವಾದ ಹೊಳೆಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆಲೋಚನಾ ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ. ಹalleluya. ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗಾರಾಧನೆ.
ಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಕರಂಗಳ ಉಯರ್ತಿ ಎಣಿಸಲಾಗದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಎಂದೆಂದು ನೀ ನೀಡಿರುವೆ. ಹೇಳ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಎಣಿಸಲಾಗದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಎಂದೆಂದು ನೀ ನೀಡಿರುವೆ. ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ 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 ನೀ ನೀಡಿರುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೇಳ್ರಿ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ನೀ ನೀಡಿರುವೆ. ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ. ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದು ನಾ ವಂದಿಸುವೆ. ಸತ್ಯ ದೇವರೇ ಏಕಪುತ್ರನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ. ಸತ್ಯ ದೇವರೇ, I love you, Jesus. I thank you, Jesus. I thank you, Jesus. ನೇನಾ ನಂಬಿರುವೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ವರವಾಗಿ. ನಂಬ್ತಿರಮ್ಮ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ? ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯನ್ನು ವರವಾಗಿ ನೀಡೆ ನಗೆ. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜನ ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದು ನಾ ವಂದಿಸುವೆ. ಎಂದೆಂದು ನಾ ವಂದಿಸುವೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರ? ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಸತ್ಯ ದೇವರ, ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಏಕಪುತ್ರನ. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಟಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜೀವನವಾಗಲಿ. ಓ ರೇ ಸೆರೆಲ ಮರೆ ಓರ ಬಲ ಸೆಂದಲಬ ಸೆಕ್ಕರೆನ ಬರೆಂತೋ ಶಂದರೆಲ ರಬ ಓರ ಬಬ ಶೆಕ್ಕರೆನ ಬಬಲಾಂದ ಓರೆಲ ಮರೆಲ ಬರ ತಮಸ್ಸ ಕರಬ ಓರ ಕರೆ ಮನಸ್ಸ ಕೆರೆಲ ಬರೋಲ ಬರಾಂದ ಬರಬ ಓರ ಬಬ ಬಬ ಶಕರ ಬಬ. Thank you, Holy Spirit. Continue to minister to us, Holy Spirit. In Jesus' name. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. God bless you. ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾಪ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ. இன்னும் பாவம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடாது. ஆண்டவர் பக்கமா திரும்ப வேண்டும். அவருடைய வருகை மிக சமீபம். ಆಮೇನ್. ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರೋದು ಮಿಸ್ பண்ணுறது ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ இவ்வளோ கிட்ட வீட்டு இருக்குது உங்களுக்கெல்லாம், நீங்கள்லாம் வரதே இல்லையே. எப்படி கணக்கு கொடுக்குறீங்க ஆண்டவருக்கு முன்பாக? ஒரு நாள் நீங்கள் நின்று கொள்ள போகணுமே. ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕಪ್ಪ. ಏನಂತ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಆದರೆ ಕರ್ತನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವ ದಿನವು ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂತೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಂಡವರ್ ತಿರುಡನ್ ಎಪ್ಪಡಿ ವರ್ಗರಾನೋ ಅಪ್ಪಡಿಯೇ ವರ್ಗರಾರು. ಆಕಾಶವು ಮಹಾಘೋಷದೊಂದಿಗೆ
ಅದೃಶ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೋಕವು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವೂ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನೋಡುವಂಥ ಈ ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಲೋಕ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ? ಯಾಕೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 11ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎಂತಹ ಜನರಾಗಿರಬೇಕು? ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. என்ன இருக்கணும்? பரிசுத்தமாக இருக்கணும், பக்தியாக இருக்கணும், ஜபத்திலே நிலையாக நிற்கணும். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரோடு ಅನ್ಯೋನ್ಯமாக இருக்கணும். ಆಂಡವರೋಡು ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಆಮೇನ್. ಏನಿರಬೇಕಮ್ಮ? ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ நீங்கள் பாவத்தை செய்து கொண்டிருந்தால் திருடனை போல நான் வரப்போகிறேன். அந்த நாள் உங்களுக்கு தெரியாது. ಈ ಭೂಕಂಪ ಬರೋದು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ದೇ ಡಸಂಟ್ ನೋ. ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಲ್ಲಿ ಈಜಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರು, ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಏನಾಯಿತು? ಒಂದೇ ಕ್ಷಣ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಹೌಸ್, ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಹೋಟೆಲ್ಸ್, ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಲೈಫ್. ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಜನ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನೀವೇನಾಗಬೇಕು? ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು, ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾರೋ ಪಾಕಾದಿಂಗ ಯೇಸುವೆ ಮಟ್ಟು ಪಾಕೊಂಡು. 12వ ವಚನ 12ನೇ ವಾಕ್ಯ, ನೀವು ಯಾವ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ? ದೇವರ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ ದಿನವು ಬಂದಾಗ ಆಕಾಶವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತಂತೆ? ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಲುಲ್ಲು ಮಾಲು, ಮಂತ್ರಿ ಮಾಲು, அந்த மாலுக்கு போகலாமா இந்த மாலுக்கு போகலாம். எல்லாம் என்ன ஒரு நாள் கல்லின் மேலே கல் இருக்காது. உங்கள் வீட்டுக்கிட்ட தான் இருக்குது லுல்லு மால் இல்லையா? நாங்கள் என்ன செய்யணும்? நல்லா தூங்கணும் இல்லையா? நல்லா தூங்கணும். என்ன பண்ணணும்? என்ன இருக்கணும்? விழித்திருந்து ஜபிக்கணும். ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿದ್ದೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೆಂಗಯ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು? ಎಪ್ಪಡಿಯ ಜಪಿಕ್ಕಿರೋದು? ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಮುಂದಕ್ಕೆ 13ನೇ ವಾಕ್ಯ, ನಾನಾದರೂ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರುವ ನೂತನ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವನ್ನು, 13ನೇ ವಚನ, ನೂತನ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀತಿಯು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವುದು. ಹತ್ತಿರಗಿದೆ ಮನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬನ್ನಿರಿ ಅಂದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಪಡಾಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಪ್ರೇಯರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಪ್ರೇಯರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಪ್ರೇಯರ್ ಸೇರಿನಿಂದ ಆಂಡವರ್ ದೇವ ದೂತರುಗಳೇ ಅನುಪಿ ಕಾತು ಕೊಡುಗ್ರ. ಸಭೆ ಜಪಿಕವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೊಂದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಭೆಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಊಳಿಯರುಗಳಿಗಾಗಿ ಜಪಿಕ ಬೇಕು. ದೇ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್. ஊழியர்களுக்கு அதிகமான ஜெபம் தேவை. ஆமென். because they are in the front line of the evangelism. என்ன இருக்கிற முன்னாலே தான் இருக்கிறார். உங்களுக்கு முன்பாக நான் தான் நிற்கிறது. இப்போ பிசாசு யாரை தாக்குறான்? என்னை தாக்குறான்.
நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ದೇವದೂತರನ್ನ ದಂಡಿಳಿಸಿ ಕಾಯ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪಾರಂಗೋ ಕೊಲೆ ಸೈದಿಟ್ಟಾರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಡೆಯಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಒಳ್ಳೆ ಅವರು ಡಿಬೇಟ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ಹಿಂದೂಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗಳು ಪೂಜಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಕರೆಸಿ ಸತ್ಯವೇದನೆ ನಿಜವಾದಂತ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವರಿಲ್ಲ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಒನ್ ಡೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಪಿನ್ನೋಕಿ ಹೋಗ್ಕೊಡಾದು. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಜಾರಬಾರ್ದು. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತಾರೆ? ಹಿಂಜಾರಬೇಡಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ದಿನಗಳು ಲೋಟನ ದಿವಸಗಳಂತೆ, ಆ ದಿನಗಳು ನೋಹನ ದಿವಸಗಳಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಬರುವಾಗ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? 17:34 ಲೂಕ್ ಹಾಕಪ್ಪ. 17:34 ಲೂಕ್. ರಾಪ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ஆண்டவர் வரும்போது எப்படி எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் பாருங்க. லூக்கா 17:34 வாங்கிக்கொள்ளுங்கள். ராப்சர் பற்றி சொல்லுகிறார் ஆண்டவர். எடுத்துக்கொள்ளுதல் பற்றி ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಟಪ್ಪಿಂದ ಏರ್ ಏನಂತಿದೆ? ನಾವು ತಿರುಗಿ, ನಾನು ವಾಕ್ಯನ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಬೇರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಒಂದೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಲಗಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸುಧಾ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಲಗಿ? ಒಬ್ಬ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದವನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಂಬದೇ ಇರುವವನು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುವುದು. பிரைஸ் தி லார்ட். நீங்கள் கர்த்தரை நம்பியிருந்தால், கர்த்தருக்குள்ளே அந்யோன்யமாக இருந்தால், கர்த்தர் வரும்போது ரகசியமான வருகை இருக்குது. ஆண்டவருடைய வருகை, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ 7 ವರ್ಷಗಳು ಉಪದ್ರವಗಳು, ಮಹಾ ಉಪದ್ರವಗಳ ದಿವಸಗಳು ಬರಲಿದೆ. 21 ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸ್ತಾನೆ ದೇವರು. ಭಯಂಕರ ಉಪದ್ರವಗಳು, ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಭೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತೆ, ನಾನು ಎತ್ತಲ್ಪಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ, ರಹಸ್ಯವಾದ ಬರುವಿಕೆ. ஆண்டவருடைய ரகசிய வருகை வரப்போகிறார். அவர் வரும்போது நான் அவரோடு போக வேண்டும், எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். யூ ஷுட் பி காட் அப் இன் த ஏர் டு ஜீசஸ். ಆಮೆನ್. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಕಾರವಾರ, ಕಲಬುರಗಿ, ಬೆಳಗಾಮು, ನಿಪ್ಪಾಣಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 42 ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಸಿಲು, 42 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಜನ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವು ಬರೋದಿಲ್ವಂತೆ. ಅಂಥ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸಭೆ ಏನಂತಿದೆ ವಾಕ್ಯ? ಒಬ್ಬನ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ, ஒருத்தன் படுத்திருக்கிறான், 2 பேர் படுத்திருக்கிறாரு, ஒருத்தன் என்ன செய்கிறான்? இதுக்கு அவன் ஆண்டவரோடு உறவாடி இருக்கிறான், ஆண்டவரோடு ஐக்கியமாக இருக்கிறான், அவன் ஜெபிக்கிறான், எல்லா பாவங்களுக்கும் விலகி அவன் ಪರಿಶುದ್ಧமாக வாழுகிறான், ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎತ್ತಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಸಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನೆರವೇರ್ತದ್ರಿ. 35 ಬೇಗ. ಇಬ್ಬರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬಳನ್ನ 2 பேர், ಇಬ್ಬರು ಲೇಡೀಸ್ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்? வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஒருத்தள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுக, இன்னொருத்தள் கைவிடல்படுகிறார். ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಶಾಲು 36. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದು? ಶಿಷ್ಯರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಆಗತ್ತೆ? ಹದ್ದುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಎತ್ತಲ್ಪಡ್ತೀವಾ?
ಯೇಸು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡ್ತೀವಾ? ರಹಸ್ಯ ಬರಬೇಕೆ. ಅದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. உனக்கும் எனக்கும் மட்டுமே தெரிய போகிறது. ஆவிலே சென்சிட்டிவாக இருக்கணும். யூ ஷுட் பி ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಈ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬರಬೇಕು. ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ. ஆண்டவரோடு எப்போது உறவாடி கொண்டவருக்கு மட்டுமே அந்த எக்கால சத்தம் கேட்க போகிறது. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಆ ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಆ ಒಂದು ತುತ್ತೂರಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆ ಊದುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಎತ್ತಲ್ಪಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಏರ್. ಈ ಸಂತೋಷ ಬೇಕಾ ನಮಗೆ? ಭಯನಾ? ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಬೇಗ ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಉರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ. ಎನ್ನಾರದೆಲ್ಲ போயிடுது. எதுவுமே இருக்காதீங்க. அப்பா ஒருவர் தான், ஏசப்பா ஒருவர் மட்டுமே. ஹல்லேலூயா. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ತಂದೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಹೇಳಿ. ಆತ ಬೇಗ ಬರಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪಗಳು, ಬರಗಳು, ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೀನ್ಸ್. ಸಾಪಾಡಿಕೆ என்ன வழி ಇಲ್ಲ. ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದೋಸೆ ಥರ ಉಯ್ದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಮಣ್ಣಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ದೋಸೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದೋಸೆ ಥರ ಒಯ್ದುಬಿಟ್ಟು ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಿಂತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ. ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ, ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಫುಡ್. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ದೇವರು 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸಡ್ಡೆ ಆಗಿರಬೇಡಿ. ಜಬಿಕಣು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು? ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕರ್ತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 'Thank you, Lord. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ತಂದೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ. ಆಮೆನ್. ಆತ ನಿಜವಾದ ದೇವರು. ಇಸ್ರೇಲರ ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಆತನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನು. ಆತನು ಕರುಣಾಶಾಲಿಯಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 36ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಲೂಕ 2:36. ಲೂಕ್ 2:36 ಏನಾಗಿದ್ದಾಳೆ? ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿನಿ ಇದ್ದಳು. ಆಕೆಯು ಅಸರೇನ ವಂಶದ ಪನುವೇಲನ ಕುಟುಂಬದವಳಾಗಿದ್ದಳು. ಅನ್ನಳು ಬಹಳ ಮುಪ್ಪಿನವಳಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯು ಮದುವೆಯಾದ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗಂಡನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಳು. 37. ತನ್ನ ಉಳಿದ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ವಿಧವೆಯಾಗಿದ್ದ ಆಕೆಗೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 84 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಅನ್ನಳು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿಯೇ, ಆಕೆ ಬೇರೆಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ಆಕೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಗಲಿರಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಮೆಸ್ಸಿಯನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ದೇವರೇ, ಮೆಸ್ಸಿಯನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಪ್ಪ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ, ದ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಸ್ರೇಲ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಮೈ ಸೇವಿಯರ್. என்னுடைய இரட்சகரை நான் காண வேண்டும் என்று இரவும் பகலும் ஜபித்து கொண்டிருந்த ஒரு ವಿಧವೆ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ನೋಡೋದಕ್ಕ ಏನಕ್ಕೆ 38 ಬೇಗ ಅವಳು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಇದೆ. ಮರಿಯಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಮರಿಯಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಇರುಕ್ರಾರಮ್ಮ? ಅಪ್ಪ ಇರುಕ್ರಾರೆ. ಎಟರ್ನಲ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾದಿದ್ಲು? 84 ಇಯರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾದಿದ್ದಾಳೆ? 84 ವರ್ಷ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ ಕಾದಿದ್ದಾಳೆ, ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾದಿದ್ದಾಳೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? 5 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಜಬಿಕರ್ದಿಲ್ಲ, 5 ನಿಮಿಷ ಜಬಿಕರ್ದಿಲ್ಲ, 5 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮಾಂಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಆತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆತ್ಮನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. பரிசுத்த ஆவியின் மூலமா உள்ளான மனிதனை பலப்படுத்திಕೊಳ್ಳುங்கள். ಆಮೆನ್. ನೋಡಿ, ಎಫೆಸ 3:16 ಓದೋಣ ಬೇಗ. ಎಫೆಸರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3:16ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನೀವು ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 3:16, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿರಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಹಿಮಾತಿಶಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತಂದೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா. என்ன இருக்கு தமிழப்பா? நீங்கள் அவருடைய ஆவியினாலே உள்ளான மனுஷனல் வல்லமையாய் பலப்பட வேண்டும். விசுவாசத்தினாலே கிறிஸ்து உங்கள் இதயங்களில் வாசமாய் இருக்கவும் நீங்கள் அன்பிலே வேறொன்று நிலை பெற்றவர்களாக சகல பரிசுத்த வான்களோடு கூட கிறிஸ்துவினுடைய அது போதும். இப்போ 16 மட்டும். இதனால ಬಲಪಡ வேண்டும் சார். ಯಾವುದರಿಂದ ಬಲಪಡಬೇಕು? எதனால பலப்பட வேண்டும் மரியா? அவருடைய ஆவினாலே உனக்குள்ளே இருக்கிற உள்ளான மனிதனை பலப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். யாருடைய ஆவி? யாருடைய ஆவி? செந்தில், ಯಾರುடைய ಆವಿ? ಪರಿಶುದ್ಧ ಆವಿ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂತರಾತ್ಮವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೋ. ಯಾರ ಮೂಲಕ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಕಠಿಣವಾದ ದಿವಸಗಳು ಬರುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಬೈ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆವಿನಾಲೆ ಬಲಪಡ வேண்டும். ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ 4 ಅಣಿ ಹಾಕಿ ಸಭೆಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆವಿನಾಲೆ ಬಲಪಡ வேண்டும் ರಾಜಿ. உள்ளான மனிதனுக்குள்ளே அவர் பலன் இறங்க வேண்டும். ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳು ಕಠಿಣವಾದ ದಿವಸಗಳು. ಆಮೆನ್. ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯ ದಿನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಬಲಪಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಂದ ಬಲಪಡಬೇಕು? ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ஹல்லேலூயா. அப்பா, உன்னுடைய ஆவினாலே என்னுடைய உள்ளான மனிதனை பலப்படுத்திக் கொள்ளும்படி எனக்கு பயிற்சி கொடுங்கப்பா. ಕರ್ತನೆ, ನನ್ನ ಅಂತರಾತ್ಮವನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ
ನನಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡು, ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ನಮಗೆ ಆತ್ಮವಾಗಿಯೂ ಜೀವವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು. ಒಳಗಿರುವಂಥ ದೇವರಾತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿ. உள்ளான மனிதனை ஆவியானவர் பலப்படுத்தும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. கைகளின் மேலே ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳೋಣ. வாரும் தூயாவியே, உன் பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறோ, உன் வல்லமையால் என்னை நிரப்பி நீராளுகே செய்யும். பாடுங்க, வாய் திறந்து, படுத்து தூங்காதீங்க. வாரும் தூய பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறோம், வல்லமையால் என்னை நிரப்பி நீராளுகை செய்யும். ஜீவ தண்ணீர் நீரே, ஜீவ தண்ணீர் தாகம் தீர்க்கும் ஊற்றே, ஆலோசனை கர்த்தரே, நீராளுகை செய்யும். வாரும் தூய ஆவியே, உன் பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறோம், உன் வல்லமையால் என்னை நிரப்பி நீர் ஆளுகை செய்யோ. அக்னியும் நீரே, பெருக்காற்றும் நீரே, பெருமழை போலவே உன் ஆவியை ஊற்றும். வாரும் தூய உன் பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறோம். Shabababala shikaraba orikabara baba shabababala rababa shandarala raba செய்யோ. வல்லமையால் என்னை நிரப்பி, வல்லமையால். அமேன், 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 அமேன். ಲೂಕ 21:36 ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಬೇಗ ಬೇಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಬೈಬಲು. ಲೂಕ 21:36, ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 21:36 ವಾಕ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ, ಬೈಬಲ್ ಏನಂತಿದೆ? ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಏನಂತಿದೆ ಬೈಬಲ್ಲು? ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು? எப்போ ஜெபிக்கணுமா? எல்லா சமயத்திலும் சித்தமாகிரி, ஆயத்தமாயிருங்கள். ராகுல், எந்த நேரத்திலும் ஆயத்தமாக இருக்கணும். அண்ணா, எந்த நேரத்திலும் ಆಯತ್ತமாக இருக்கணும். ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲು ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಪ್ರೇಯರ್ என்ன பண்ணணும்? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೇ. கண்டினியூ இன் ப்ரேயிங், கன்சிஸ்டன்ஸ் ப்ரேயர். எடவிடாமல் ஜெபிக்க வேண்டும், இல்லை சோதனை வருகிறது. ஆண்டவர் என்ன சொன்னார்? சோதனைக்கு ஈடுபடாமல் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஜெபிக்கணும். பேதுரு யாக்கோபுக்கு என்ன சொன்னார்? யோகானுக்கு
கெத்செமனே தோட்டத்திலே 1 மணி நேரம் ஆகிலும் நீங்கள் ஜெபிக்க முடியாதா? ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಾ? ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವರು ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವೈ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಫಾರ್ ಯು? இதற்காக பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்போது ஜெபிக்கிறதுக்கு தூண்டி விடுகிறார். ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவன் முன்பாக டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம். உங்கள் டைமுகள் என்ன செய்யக்கூடாது. ஆமென். அதே இது பார்க்குறது, டிவி சீரியல் பார்க்குறது, ಪಿಕ್ಚರ್ பார்க்குறது, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ಗಳನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳಲ್ರಿ, ಕತೆ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್. ಇದು ನಿಜ. ಯಾಕಂದರೆ ತಂದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, 33ನೇ ವಾಕ್ಯ 33 ಏನಂತಿದೆ? 33 ಭೂಮಿಯ ಆಕಾಶಗಳು ಹೇಳ್ರಿ, ಭೂಮಿಯ ಆಕಾಶಗಳು, ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಎಂದಿಗೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. அவர் சொன்ன வார்த்தை ஒரு நாளும் என்ன ஆறுதில்ல, வழிந்து போறதில்ல. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರ? ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಿ ಈಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಚರ್ಚ್. ಸಭೆಯ ಶಿರಸ್ ಅವರು. ಸೊ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೈಮು ನಾನು ಈಗ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಯೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಇವತ್ತು ಹೌ ಟು ವಾಕ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಆವಿಲೆ ಎಪ್ಪಡಿ ನಾಂಗಳು நடக்க வேண்டும். ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಇದ್ದರೆ ಬನ್ನಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಟು ವಾಕ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಬೈಬಲ್ ಆ ಥರ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮಗೆ? ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾ ಶೋಭಕ? ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದನ್ನು. ಮಾಂಸನ ಆತ್ಮನ ಬದುಕಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾರು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಮಾಂಸ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ಲೆಶ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಒನ್ ಡೇ. ನಮ್ಮ ಮಾಂಸ ಏನಾರ್ದು ಪೋಯ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಮಾಡಿ? ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. ಆಮೇಲೆ ವಸನತೆ ನಲ್ಲ ಪಡಿಂಗೋ, ಪಾವತ್ತೆ ವೆರಕಂಗೋ. ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಯಾವತ್ತಲ್ಲಿ ಮೈನ್ಮೇರಲ್ಲಾಯಿತು, ಬ್ಯಾಂಕಾಂಗಲ್ಲಾಯಿತು, ಥೈಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಾಯಿತು, ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಶೋಧನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಯೇಸು ಬೇಗ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಯೇಸು ಹೊರಗಿರ ಹೇಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡು ಕೈ ಕೊಡು. ಯೇಸು ಬೇಗ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಆಮೆನ್. ಬರ್ತಾರಾ? ಸಂತೋಷನ ಸಭೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎತ್ತಲ್ಪಡೋಣ. ಆಮೇನ್. ಈ ಭೂಮಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡೋಣ. ಅವರೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಆಮೇನ್. யார் இயேசுவை அறியவில்லையோ அவருக்கு விட்டு கொடுத்துட்டு நாங்கள் போயிடலாம். நாங்கள் அப்பாவை அறிந்திருக்கிறோம். பரலோகத்தில் நாங்கள் யுக யுகமாக இருக்க போகிறோம். ஹல்லேலூயா. ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. 1ನೇ ತೇದಿ ಜಬಮ್ இருக்குது. 1ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೇ. ಓ ಜೀಸಸ್, ಯು ಆರ್ ಎ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಾಡ್. ಯು ಆರ್ ಎ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಾಡ್. இயற்கைக்கு மேல்பட்ட தேவன், இருப்பவரும் இறந்தவரும் வரப்போகிற தேவன், ಇದ್ದವನು ಇರುವಾತನು ಬರುವಾತನಾದ ದೇವರು, ಆಲ್ಫಾ ಒಮೇಗಾ, ಮೊದಲನೆಯವನು ಕಡೆಯವನು, ಪ್ರಾರಂಭವೂ ಸಮಾಪ್ತಿಯು. ஹalleluya. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಎಲ್ಲ அப்படியே ಎಲ್ಲ ಮುಂಭಾಗ வாங்க.
ಓ യേശുയാ ಆದಿಯುಂ ಅಂತಮುಂ ಮಾನವರೇ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಆಲ್ಫಾವೋ ಮೇಘവും ಆದಿಯೋ ಅಂತಮ ಮಾನವರೇ. ಆಲ್ಫಾವೋ ಮೇಘಮುಮ್ಮ. ಕೈಗಳ ಉಯರ್ತಿ ಆರಾಧನೆ. ಉಮಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಉಮಕ್ಕೆ இருப்பவரே இருந்தா இனிமேலும் வருபவரே வருபவரே இருப்பவரே இருந்தவரே இனிமேலೂ வருபವ. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಓ ಯೇಸು ರೇಕೋರ ಬಾಬಾ ಶಂದರ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಮೋನಿಕಾ ದೇವ್ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋನಿಕಾ, ಗಾಡ್ ಲವ್ಸ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅದರ್ ಲವ್ಸ್. ಜೀಸಸ್ ಲವ್ಸ್ ಯು ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಿಬಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. கேருபீங்கள் போற்றுகிற எங்கள் பரிசுத்தரே பரிசுத்தரே. கேருபீங்கள் சேராபீங்கள் போற்றுகிற எங்கள் பரிசுத்த. கைகளை உயர்த்தி ஆராதனை. ಆಮೆನ್. ಮರಿಯಾ ಜೀಸಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇರಿ ಕುಮಾರಿ ಅಮ್ಮ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ್ ದೇವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ಧನೇನುಮಕ್ಕೆ ಆದಿಯುಂ ಅಂತಮುಂ ಆಲ್ಫಾ ಒಮೇಗವು ಮಾನವರೇ வும் மானவரே ஆதியும் அந்தமும் மானவரே ஆல்பாவோ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ ಆರಾಧನೆ. ಭಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೋಬೇಡಿ, ಭಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೋಬೇಡಿ, ಭಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ಟಚ್ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಟಚ್ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಟಚ್ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಆರಾಧನೆ. ಓ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಬಿಡುಗಡೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ. ಎಸ್ ಎಸ್. ஆவிலே அநேகருக்கு விடுதலையாகி கொண்டிருக்குது. எஸ், கைகளை தட்டி ஷாலு உனக்கு விடுதலை நீக்கு இயேசுவின் நாமத்தினால். கைகளை தட்டி பெற்றுக்கோ வல்லமை. ஹalleluya ஹalleluya praise the lord. வல்லமை 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 அப்பா. பரிசுத்தாவி வல்லமை இறங்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால். ஓ ரபப தரே ஷபகப தரபகப ரபபபப ஷபபபபபபப. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಯೇಸುವಿನ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ರಕ್ತವನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ರಕ್ತವನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಯೇಸುವೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು.
ನಿನ್ನ ರಕ್ತದ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡಲಿ. ನಿನ್ನ ಬರುವಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿன் ரத்தம் ஜெயம். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿன் ரத்தம் ஜெயம். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿன் ரத்தம்